કે સાહેબ અત્યારે દરેક પ્રકારની જાગૃતિ આવી છે બધામાં, એ 100%. નહીતર પહેલા આજથી 30 વર્ષ પહેલા ગ્રાન્ટ શું કહેવાય ગામડાને ક્યાં ખબર હતી? ભાભલા બેઠા બેઠા વાતો કરતા, ગ્રાન્ટ આવે પણ તલાટી મંત્રી અને સરપંચે ધ્યાન ન દીધું, એમાં મારી ગ્રાન્ટ પાછી વહી ગઈ. તા એક બાબા શું કે એકલી હતી. એ બાય સમજતા હતા, હું કહી ગયો તમે. એને બદલે આજ કેટલો વિકાસ થાય છે સાહેબ. કોંગ્રેસમાં હારા છે બધા. હા એટલે હારા. આપણે તો વચગાળામાં દાટા મારવાના છે. નહીં તો જો નહીં સામે કોઈને તો આ કોંગ્રેસ છે એ બધા ભાજપમાં વ્યા જાય. પછી એવું લાગશે કે હવે ભાજપનું પૂરું થાય તો પછી એ પાછા કોંગ્રેસ. આપણે તો એનું જ છે, એમાં કાંઈ આપણને તકલીફ જ નથી. બધા હારા જ માણસો છે. અમે કેમ જો વાત કરતા હોય એમાં એમ લાગે કાંઈ ઘડી ગાવું છે, બે દુઆ ગાઈ નાખી, આ તરત પક્ષ પલટો. પણ આ મોદી સાહેબ છે ત્યાં સુધી થોડું કોંગ્રેસ વાળાને થોડું તકલીફ. હા કેવું બોલે, જે બોલે એ સીધું પડે. બોલો, બહુ સરસ. આપણને એમ જ થાય કે અત્યારે બોલે કાલ અમલમાં જ આવી જાય. હા હમણાં જો અહીંયા આવ્યા હોય અત્યારે અહીંયા તો આવું જ બોલો, ભારત માતા કી જય તો બોલો બેનો ભાઈ. भाई बहनों, आज मैं फूलनाथ की भूमि में आया हूं, आपके पास मत लेने के लिए नहीं आया बहनों भाइयों. ये भूमि को मेरे मस्तक ऊपर लगाने आया हूं बहनों भाइयों. बहनों भाइयों, मैं जब गुजरात का सीएम था तब तक अमेरिका ने मुझे वीजा नहीं दिया बहनों भाइयों. और अब जब पीएम बना हूं बहनों भाइयों तो ओबामा ने सामने से मुझे बुलाया. त्यारे ओबामा था ना बहनों भाइयों. जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझे प्रश्न किया कि नरेंद्र भाई, भारत में और अमेरिका में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? बहनों भाइयों, आपको जानकर आनंद होगा, अमेरिका के व्हाइट हाउस में ब्लैक आदमी रहता है बहनों भाइयों. और बहनों भाइयों, कोई मुझे पूछे अमेरिका और भारत में फर्क क्या है तो सोनिया बहनों भाइयों, अमेरिका में वो ओबामा रहते हैं और मेरे भारत में अंबामा रहते हैं बहनों भाइयों. मेरे भारत में अंबामा. और अमेरिका से वापस आकर मैंने नया प्रोजेक्ट रखा है बहनों भाइयों, नया आयोजन रखा है बहनों भाइयों. आपको जानकर आनंद होगा. गुजरात के कोने कोने में नर्मदा का नीर तो पहुंच गया है बहनों भाइयों, लेकिन मैंने नया कसम खाई है बहनों भाइयों, मैं गंगा का पानी को अमेरिका पहुंचाऊंगा बहनों भाइयों. दरिया के बीचों बीच पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूं बहनों भाइयों. 25 लाख अबज मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है बहनों भाइयों. 25,000 मिलियन डॉलर. आपको यह जानकर दुख होगा बहनों भाइयों कि अमेरिका के लिए तुमने इतना खर्चा क्यों किया बहनों भाइयों? मेरे भारत के कल्याण के लिए किया है बहनों भाई. गंगा है, भागीरथी है, पतित पावनी है बहनों भाइयों. गंगा का स्पर्श करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है बहनों भाइयों. अमेरिका का पितृ भटक रहे हैं बहनों भाइयों, अमेरिका का पितृ भटक रहे. और मैं गंगा को वहां पहुंचाऊंगा तो अमेरिका का पितृ को मोक्ष मिलेगा बहनों भाइयों. और मोक्ष इसलिए उसको देना चाहता हूं बहनों भाइयों कि मेरे भारत के विकास में अमेरिका का पितृ दखल अंदाजी ना करे, इसलिए उसके लिए मैं गंगा पहुंचा रहा हूं बहनों भाई. तो ये अपने क्यों आ करे हो भाई, आ करे એમાં જે અત્યારે તમને કોઈ જે યુપીની ચૂંટણીમાં જે બોલ્યા છે અને હું યાદવોના વખાણ કર્યા મોદી સાહેબે, આપણને તો એમ જ થાય ગુજરાતના તમામ યાદવોને કેબિનેટમાં મૂકીને કેમ ન્યા ગયા હોય.
હા સાંભળજો સાહેબ, એટલું યાદવાનું સારું બોલ્યા. भगवान द्वारकाधीश है, जुड़े हुए सभी यादव भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, यादव मैं गुजरात से द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेके आया हूं और यूपी के यादवों की जवाबदारी हमारी है. बाप दीकरा बिन अरे ये बोलो ले छोड़ो साहब, पर मुख्यमंत्री मिले ने साहब આપણા નવીનાથ બાપુના ભંડારા વખતે એને હાજરી આપેલી આપણે ઠવીમાં. હે હા, ભૂકા કાઢ્યો. ઓલો નહોતો આવ્યું અનિલ કપૂર નો ઓલું ફિલ્મ કયું નાયક, નાયક નો બાપ થી નચારે આટા મારે છે સાહેબ, એવા એવા ભૂકા કાઢે છે. એટલે બેનો ભાઈ હવે સાવધાન થી સાંભળજો. મારે ભગવાન શિવ બાજુ જવું છે, પણ આનંદ જો. હા આનંદ જ. હા આનંદી બેન સારું બોલતા હો બાબુ. मित्रों, मैं गुजरात को गतिशील बनाना चाहती हूं. मित्रों, गुजरात गतिशील बनसे. હકીકત ગતિશીલ બનશે. હમણાં માજુ એવું ગતિશીલ બનવાનું ભાઈ. હાજે રીંગણી સોંપી આવે એટલે સવારે સીધા રીંગણા જ ઉતારવા જવાનું. આ કઈ નાની હુની હસ્તી નતો ખેમરાજભાઈ. આ પરિચય આપું, મોદી સાહેબ નો હગો હાટુભાઈ છે, અને આવા નાવા એની પાસે ઘણા હાટુભાઈ છે. મોટું પરિવાર. અર્જુનભાઈ બેઠા એટલે મને એ યાદ આવી. જો અત્યારે એને, કારણ કે એને બોલવાની ફાવેડ જેવી છે. તમે કોંગ્રેસ વાળા ગોચ્યા જ કરો, તમે બોલો ને એમાં લઈ મુદ્દો લઈને મોલાને આપી દે. આમાં શું છે, લોટ એનો હોય, મહલ તો આવડવો જોવે. અને આપણે શું છે, હજી એનો ગાંઠિયો જ વીણ્યા કર્યા. બોલો તો શું છે, એવું લાગે કે ફાફડા ત્યાં લાંબો કરી નાખે. ફાફડા બોલો, લોટ એનો બોલો. કાંઈ 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 જો અત્યારે અહીંયા આવ્યા હોય, અહીંયા ભાઈ ભાઈ બામણા સાની ભૂમિમાં આજે મત માટે નથી આવ્યો બેનો ભાઈઓ, તમારા શરણોની રજ લેવાતા તો આપણે બહુ મારો પ્રોગ્રામ હતો. આજે ગુજરાત સ્થાપના દિન છે, 1 તારીખ. સુરત કાર્યક્રમ હતો અમરીશભાઈ. એટલે અમારા આપણા કલેક્ટર ત્યારે ડીડીઓ તરીકે વોરા સાહેબ, અત્યારે અંબાજી કલેક્ટર છે એ વોરા સાહેબ, અને આપણે રાજુભાઈ ગઢવી, હેમુભાઈ દીકરા આપણે. એનો ફોન આવ્યો મને કે માયાભાઈ સુરતમાં કાર્યક્રમ કરવાનો છે, મને કે મોદી સાહેબ હાજર રહેવાના છે. મેં કહ્યું હારા માણસો હાજર કોઈ રહેતા હોય તો અમે અડધી કિંમતમાં જાય. આજ જેમ રામસિંહભાઈ લાવ્યા એટલે ટૂંકમાં અડધી કિંમતમાં ટૂંકમાં પ્રોગ્રામ નક્કી કર્યો. અને સરકાર શ્રી તો ચેક આપે, શેકે આપે. ન્યા ગયા પ્રોગ્રામમાં, અમે હતા, ભેસીભાઈ હતા, ભાઈ બિહારીભાઈ હતા. તો ન્યા ગયા હતા મુખ્યમંત્રી નહીં, મંત્રીઓ બીજા ખરા, મુખ્ય નહીં. એટલે મેં કીધું સાહેબ આપણે બોલ્યા હતી. મને કે ભાઈ હવારમાં આવશે. હું કહું હવારમાં અમે નથી. મને કે સીડી જોહે, પ્રોગ્રામ જોશે 100%. હું કહું પાકું? મને કે પાકું. હું કહું તો આખો પ્રોગ્રામ ન જોવે તો કાંઈ નહીં, પણ હું જે 10 મિનિટ બોલું છું એ 100% સંભળાવજો. ન સંભળાવીને માના હમ. મેં એ કે પાકું. અને પછી મેં ચાલુ કર્યું. ભાઈઓ ગુજરાત ગુજરાત છે મેનો ભાઈઓ. બીજા રાજ્યોની હું ટીકા નથી કરતો બેનો ભાઈઓ, પણ બીજા રાજ્યોને જેને પહાડ મળ્યા હતા એને રણ નથી મળ્યું બેનો ભાઈઓ. જે રાજ્યોને રણ મળ્યા હતા એને વન નથી મળ્યું બેનો ભાઈઓ, અને જે રાજ્યોને વન મળ્યા છે એને દરિયો નથી મળ્યો બેનો ભાઈઓ. એને બદલે ગુજરાતની ભૂમિને
દ્વારકાથી લઈને દાણું સુધીનો 1600 કિલોમીટરનો દરિયો મળ્યો છે બેનો ભાઈઓ, જો રહેવા દઉં તો. ગાંડી ગીર અને ડાંગ આહવા જેવું વન મળ્યો છે બેનો ભાઈઓ, ગિરનાર જેવો પહાડ મળ્યો છે, દ્વારકાધીશ અને સોમનાથ જેવા બે બાપ મળ્યા છે બેનો ભાઈઓ. આ ગાંધીની ગુજરાત છે બેનો ભાઈઓ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ગુજરાત છે બેનો ભાઈઓ. ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે બેનો ભાઈઓ, ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં 11 વર્ષ ગાંધીનગરની ખુરશીમાં બેઠો હતો. ગુજરાતમાં ક્યાંલી દારૂ ઘૂસી જાય હજી સુધી મને ખબર નથી બેનો ભાઈ. હું ગાઈજો આ સીડી સંભળાવી જો. આપણે વાઈટ હળગાવી ફડાક્યા ફૂટો ફૂટે. અરે ભાઈ લગ્નની વાત આવે એટલે તો 80 વર્ષના બાપાએ રાજી થાય. લગન લગન શબ્દ એવો છે સાહેબ, બીજો જન્મ છે. જેમ બ્રાહ્મણના દીકરાને જેમ તમે જનોય આપે અને બીજો એમ કહેવાય જન્મ થાય, પક્ષીના ઈંડામાં જેમ કહેવાય બચ્ચું બારું નીકળે ને બીજો જન્મ થાય, એ જ રીતે લગ્ન એક દીક્ષા છે. જેવો તેવો મંત્ર કહેવાય. ભડ ભાદર થયો હોય અને બેનો એના લગ્ન આવી જાય ને બેનો 2 ગીત ગાઈને મોઢામાં ગોળની કાકરી મૂકીને હાથમાં નાળિયેરને મગ આપી દે. હળું હાલજો ભાઈ, તમારો દીકરો હળું હાલે. નકરી 20 વર્ષમાં કીધું માન્યું હોય, વાયડું ઠેકતો હોય. પણ માંડવામાં તો એવો ડાયો થઈ જાય ને. એમાં તો આપણે પેલા ગામડામાં એક કોટે તો આખું ગામ પણતું. એક હાથ હારા માણસને કોટ હોય, ભાઈ રાખજો ભાઈ, અમારા છોકરાને જાનમાં લઈ જાઓ. એમાં એ વળી એમાં જાન ત્યાં ભણવા જાય ને એ પછી ઉતારે બેઠા હોય ને, અણવર વળી બાજુમાં બેઠો હોય ને, હા, અને એમાં વળી ઉતારેલી આમ બહાર જવા નીકળે તો વળી ડબલું અણવર લઈ લે. ઓલા તલવાર વળી કાંખમાં નાખે, ઢોલી ન્યા મોર થાય, દબ્બુક દબ્બુક. એટલે એ માંડવે નથી જાતો, હું ઉતાવળો થા. આ ગામડાના ચિત્રો બધા આવા. પણ બહેનોની થોડીક હાજરી એટલે થોડુંક એનું આપણે બહેનોની વાતો કરીએ, નહીં તો એમ થાય કે રોયા અમારે ક્યાંય વાતો કરી નહીં કાંઈ. બહેનોને શોખ હોય ને તો ગીત ગાવા, એવા લગ્ન ગીત ગાય સાહેબ. નગર વરરાજાની 2 આંખમાં ફૂલા હોય તોય મારી માવું એને રૂડું લગાડતી, વીર અમારો જગમગ જગમ. જગમગ તો એનો બાપ થાય, આની આંખ જ ક્યાં ઉઘડે છે, શું જગમગ થાય? હા, ઉડી ગયેલો ગ્લોબ છે. એને તમે 250 વોલ્ટ આપો તોય ઝબકારો ન થાય. અને એમાંય અમુક આપણે ગામડામાં જે સાહેબ સુધરેલા ગીત આવ્યા ને એ તો ભૂંડા બહુ લાગે. જેમ કુતરા ભાત વીખી નાખે એમ ગીતને વીખી નાખે. અને એમાંય પાછા વેજીટેબલ ઘીના ઢેફલા ખાઈ ગયું હોય, ગળા બેહી ગયેલા હોય, અને બેઠે ગળે જે તડક્યાના ઉપાડા લીધા એ બપોરના. એક તો ઢેફલા ખવાઈ ગયા હોય અહીંયા સુધી, હાથ બેહી ગયો હોય, અને પાછું આમ બેહી ગયો હોય. ફૂલાનો તે ગજારો ને ગજરામાં મોતી, માર ભાઈ ને ખબર નહોતી આ ગામડાની ગોતી. આ ગીત કહેવાય, આ ગીત કહેવાય. આ ગીત ને તો યારું કડવા જોવે છે. તા તો વળી હામી પાર્ટી વાળા ઉપાડે, ફૂલાનો તે ગજારો ને ગજરામાં ગોટો, મારા બેન ને ખબર નહોતી આ તો એના બાપા કરતા મોટો. આ ગીત છે. એની આડા કોઈ આવતા નહીં ને કરી, હવે નથી રહીએ કે એમ બધા. અને એમાંય જે અમુક ને તો ભાઈ ઓહો હો હો, અને પાછા બેઠા ઈ દેખાડા કરે. ઓલાને દેખાવા જોઈએ, તું જોઈ લે ને ભણ. ઘરે ફોટા ઊંધા કરી નાખ્યા ને આને જોવાની ઉપડી બધી. ને આજ આવશું, એ છોકરા હેઠા બેસી જાવ. બાર આ છોકરાથી કંટાળીને પ્રોગ્રામમાં સીડ્યા હતા, એમ બેઠા હોય. હું તો ખરેખર જોઉં ભાઈ, બાળકોને જો રાજી થાય, કારણ હું પૂન કર્યા છે આ ટાઈમે જન્મમાં. અવડા તો આપણે હતા ભાડા થવા ટી શર્ટ. હે, આ ટી શર્ટના ખર્ચામાં દાદાના ગામ ધવાડા બંધ લગ્ન થઈ ગયા. આ પૂન કહેવાય ભાઈ. હા, અને આપણે તો અવડા હતા મરી ગયા ખાખી સોડિયું પહેરી.
અને ટોલા એવા થતા એકડે એકડે મીંડે ગમ. એક જણા ફેરા ફરતો હતો ને સુરતને ઘડીક સાઈડમાં રાખીને, પેલો ફેરો ચાલુ કર્યો એટલે જે ફેરા ફેરાય બધાને ખબર હોય. એટલે ખેતરપાળ પાસે પહોંચ્યા, એમાં આપણા ગામડાના ગોરદાદા ઘરની ગાયનું ઘી ખાઈ ગયેલા, ગરેડી જેવું ગળું. પેલા તમે સાંભળજો, આપણે અહીંયા પ્રોગ્રામ ભજન હોય માઇક નહોતા, રામસાગરના રણકાર ઉપર ભજન થતા, પણ ત્રીજા ગામમાં પાડોદરમાં ખબર પડતી હતી ક્યાંક ભજન સંભળાય, પાડોદર સંભળાતા હતા. એટલો માણસ અંદરથી શાંત હતો, બીજાને સાંભળી શકતો હતો. અત્યારે માઇક હેઠે બેઠો હોય તો કે હજી વધારો, તું અંદરથી શાંત નથી, મરી જાતોય ન સંભળાય તને. અંદરથી માણસ શાંત બનવો જોઈએ, બીજાને સાંભળી શકે. એટલે જ તે શાસ્ત્રનો પહેલો શ્લોક, સ્વસ્તિના ઇન્દ્રો વૃદ્ધસવાહા. વૃદ્ધસવા એટલે કોકને સાંભળ, આ મુદ્દો. એટલે પેલો ફેરો આમ ચાલુ થયો એટલે ગોર બાપા એ તમને કોઈ દેશી આપણા ઓમ શુભ લગ્નાય મંડપ મધ્યાય વરરાજાના જમણા પગમાં લઈ બૂટ મોજા કાઢીને વરરાજાના જમણા પગનો અંગૂઠો ખેતરપાળને અડાડો. અણવર કે આલ્યો ગોર દાદા 100 રૂપિયા, તમારો અંગૂઠો ઉડાડી ગયો. ગોર દાદા કે ભાઈ મારો અંગૂઠો નો હાલે, વરરાજાનો અંગૂઠો ઉડાડવો પડે બાપા. કે ગોર દાદા આલ્યો બીજા 200, પણ એ મુદ્દો મૂકી ગયો. ગોર દાદા કે કઈ સમજણ ન પડી, તા કે એવી સમજણ પડાય નહીં, નગર આ પ્રસંગ નો ઉકલે બાપા. કે છે શું કે અમે વેવાઈને નથી ખબર પડવા દીધી, તમે ખેતરપાળને હું કામ ખબર પાડો તો? ભલા કે હજી અમને સમજણ નથી પડી, તા કે અંગૂઠો જ નથી.